जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़ै खेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और निवाजी सतगुर जी का खास रूप गुरु खालसा सत संगत जी। सरवरे कैनात वाले दो जहान समुची मनुखता दे रहबर अवतार गुरुआं दे गुरु जुग जुग अटल 10 पातशाही जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरनां विच सुभाएमान जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा सत संगत जी। आप जी फतेह दी सांझ पाओ फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। अज शहीद भाई मनी सिंह की शहादत का दिहाड़ा है। धन धन भाई मनी सिंह जी जिहड़ी महान शख्सियत हुई है सिख धर्म विच, जिंदी बहुत वड्डी कुर्बानी है, जिन्हां दी बहुत वड्डी पंथ नूं देन है, जिन्हां ने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्हां ने अपने पुत्रां दा जन्म समर्पित किया गुरु वास्ते। पोतरियां दा जन्म पोतरियां ने भी शहादत दा जाम पीता। जिन्हां दे भतीजे शहीद होए, जिन्हां दे चाचे शहीद होए, जिन्हां दा सहुरा शहीद होया ते और जिन्हां दा दादा भी शहीद होया। ऐसे महान होए ने शहीद भाई मनी सिंह जी। वैसे तो किसी भी शहीद की महिमा वर्णन नहीं कर सकते, पर इतिहासकारां ने लिखा है शहीद भाई मनी सिंह की तो न्यारी गल है। इन्हां दी तां ये रसना तो असी महिमा वर्णन कर ही नहीं सकते। उन्हां दा अज दिन है जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज लिखिया सी, जिहड़ी दमदमा साहिब वाली बीड़ है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, जिन्हां नूं गुरता गद्दी मिली है। सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं लिखण वाले शहीद भाई मनी सिंह जी सी। किन्नी बख्शिश होनी गुरु महाराज जी उन्हां दी, बाजां वाले की किन्नी कृपा होनी। इतिहास तो आपां जे अनुमान लाइए प्रेम भी बड़ा ज़्यादा सी महाराज। महाराज हरेक नूं नहीं कह देंदे सी तेरे पुत्र मेरे। किसे किसे जो टुटते ही ज़्यादा उदों कहंदे सी। ये खिताब भाई मनी सिंह नूं मिलिया, तेरे फरियांद मेरे फरियांद ने। तेरे फरियांद 10वें पातशाह कहते शहीद भाई मनी सिंह नूं, मेरे फरियांद ने मेरे। किन्ना प्यार करते सी महाराज। तो उनकी कुर्बानी देखो उन्होंने पुत्रां दी किन्नी सी। एवें नहीं एडा वड्डा खिताब उन्होंने मिलिया, कुर्बानी बड़ी वड्डी सी। शहीद भाई मनी सिंह एक बारी सारे अपनी रसना ते करो। शहीद भाई मनी सिंह जी, शहीद भाई मनी सिंह जी। ये उन्हां ते गुरबाणी का शब्द ढुकदा है। पढ़ो रसना नूं पवित्र करो।
ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਕਬੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਬਚਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਮਧਰੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ 1644 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੰਮਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜੇ ਨੋਟ ਕਰੀਏ 1701 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। 57 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ। 57 ਸਾਲ ਦਾ, 57 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਜਾਓ ਈਸਵੀ, 57 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਬਿਕਰਮੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1644 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ, ਪਿਤਾ ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਮਧਰੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਭਜਨੀਕ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਜਨੀਕ ਬੜੀ ਸੀ ਮਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾਂ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝੋ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਠ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਈਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਮਧਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਮਾਈ ਦਾਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ, ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲਾਤ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਕੀ ਪੜਦਾਦਾ ਮੂਲਾ ਜੀ, ਬੰਸ ਬਿੰਜੇ ਕਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾਹਣ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
कमाल है, कितना वड्डा इतिहास है। धन धन गुरु हरगोबिंद महाराज 6वें पातशाह ने टाइम ते भी इन्हां दे दादे ने सेवा की। कमाल की गल है, किन्नी सेवा की। 6वें पातशाह के टाइम ते जदों जंग हुई उदों इन्हां दे दादे ने हिस्सा लिया विच। साध सिंह जी जिहड़ा 5वें पातशाह नूं लैके गया सी ना मुर्तजा खां तत्ती तवी ते बिठाउण वास्ते, ध्यान नाल सुनियो मड़ा जा किरपा करियो। जिहड़ा 5वें पातशाह नूं लैके गया सी मुर्तजा खां, इन्ना सिख दे अंदर रोस सी, साडे 5वें पातशाह नूं तत्ती तवी ते बिठाया, उबलदी देग च बाले खाधे, सीच च गरम रेत। शहीद भाई मनी सिंह दे दादा जी ने जंग लड़िया ते मुर्तजा खां दा वो हाल कीता, मौत दे घाट उतारता विच मैदाने जंग दे। तू साडे 5वें पातशाह ते वादा कीता सी गुरु अर्जन देव महाराज ते इन्हां दे दादे दा इतिहास है। जिहड़ा इन्हां दा दादा शास्त्र चलाउंदा सी ना, जिहड़ा हत्थ 'च पढ़दा सी, वैसे बरछा तो नहीं उहदा नां आया, उहदा नां सांग आया है। बरछे पिछे लकड़ का दस्ता लगता है, सांग दे पिछे लोहा लगता है, लोहे का पैम वगैरह मजबूत लगता है। ते सांग नूं कोई हरेक नहीं चला सकता। 12 सेर का सी वो जिहड़ा सांग, जिहड़ा इन्हां दा दादा चलाउंदा 12 सेर। 5 किलो चुक के वेख लियो, अज अद्धा घंटा रखियो हत्थ ते 5 किलो। गल करनी बड़ी सौखी है, सुननी बड़ी सौखी है। साडे ते ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ एडा वड्डा इतिहास है कि असी तो दूजियां दा वेख भी नहीं सकते, है ही नहीं गा, 1% भी नहीं गा कि बराबर। गल्लां असी होर करदे आं अपने शहीदां दियां छड्ड के। साध संगत जी 12 किलो का सांग दादा जी का, इन्हां दे शहीद भाई मनी सिंह ने जदों कहंदे वार करदे सी मैदाने जंग विच, बंदे नूं पाड़ के घोड़े 'च लंघ जांदा। इन्ने बली सी, योधे सी वेले इन्हां दे दादा, वो भी शहीद हो गए सी। शहीदां दे घर फिर पुत्र लिया माई दास ने। लोकी कहंदे सी अपने शहीदां दे वड्डियां दी राह ते चल रहा है। शहीद भाई मनी सिंह दा पिता बड़ी सेवा करदा, बड़ा सिमरन करदा, बड़ा सिੱਖੀ नाल प्यार रहिंदा, अपने वड्डियां दी लैण ते गया, राह ते चलदा पिया। ते जदों घर पुत्र आया ते वो भी बाणी नाल जुड़िया। शहीद भाई मनी सिंह जी, साध संगत जी शहीद भाई मनी सिंह जी का जदों 1644 च जन्म हो गया, 1644 ते 57 13 साल बनते हैं। 1657 ईस्वी अपने पिता दे नाल कीरतपुर साहब आए ने, क्योंकि इन्हां दे पिता गुरु घर आउंदे रहिंदे सी। जिवें अपने गुरसिख परिवार आम ही रोज़ ही सेवा सिमरन करते रहिंदे। गुरु घर आ बैठे ने सरदार बलबीर 5 तख्तां दे, कदी पटना साहब दर्शन मेले करते रहिंदे ने, होर संगतां भी ने। ते वो जांदे गुरु घर ते नाल लै गए अपने पुत्र नूं भी, शहीद भाई मनी सिंह नूं भी। उन्हां दा नाम पहला वैसे पहला मणी राम है, मणियां भी कहिंदे सी। लैके गए, 13 साल की उम्र है। 7वें पातशाह नूं कीरतपुर साहब जाके मत्था टेकिया है गुरु हर राय महाराज नूं। ते कहंदे ने महाराज सच्चे पातशाह ये तुहाडा ही बख्शिया लाल है, तुहाडी आपां गुरु ने इस तरह कहंदे ने, महाराज तुहाडे ही ने बच्चे, तुहाडे ही संतान है महाराज। नाम महाराज इन्हां दा नाम मणिया नाम है, मणि राम। कहते मणिया बहुत गुणिया, होवे जस जग बीच विच। कहते इन्हां दा जस इन्ना होएगा, इन्ने गुणा दे खजाने होणगे। 7वें पातशाह ने वाक कीता है, कहते इन्ने गुणा दे खजाने होणगे, समय दे विच तां इन्हां दा नां होएगा ही, पर रहिंदी दुनिया तक इन्हां दा नां रहेगा।
इन्हां दा जस गाया जाएगा, इन्हां दे गुणां नूं वर्णन किया जाएगा। शहीद भाई मनी सिंह 7वें पातशाह ने बचन करते सी 13 साल की उम्र विच। फिर देखो माता पिता धन सी, कहंदे इत्थे ही रह के सेवा करनी। 13 साल का पुत्र उत्थे छड्डता, आप चले गए तो उन्होंने 2 साल सेवा की उत्थे, 2 साल किरतपुर साहब। सासन जी गुरसिखां दे जिहड़े परिवार हुंदे सी ना पहलां, वो गुरु घर लिजा के सेवा कराउंदे सी बच्चों तो, भांडे मंजाउंदे सी, झाड़ू मराउंदे सी। क्यों? किरपा हुंदी इहदे नाल बच्चों ते। बच्चों तो एक इतिहासकार कह रही सी ज्ञानी शेर सिंह जी, बड़े विद्वान ने पंथ दे, कहंदे बच्चों नूं जरूर लैके जाना चाहिए जदों सेवा भी भांडे मंजाण, भावें 10 मिनट ही मंजाओ, बाहर उन्हां दी ड्यूटी है कैलीफोर्निया च USA च। तो कहंदे असी इत्थे बच्चे आउंदे ने मत्था टेक के टुर जाने, सेध दो कहंदे इन्हां नूं सेवा कराया करो गुरु घर दी। जे इन्हां नूं कामयाब करना, कला कथा कीर्तन आ जाना, कोई अहुदा मिल जाना, वड्डी कामयाबी नहीं है। जब तक ये भांडे, कहंदे दा मतलब कि कहंदे इहदे नाल मन साफ हुंदा है ते रब नाल जुड़िया रहिंदा है। इस करके शहीद भाई मनी सिंह जी झाड़ू भी मारदे, भांडे भी, इत्थों तक लिखे छोटे छोटे बाटे नहीं, वड्डे वड्डे बलटोए, वड्डे वड्डे जिहड़े पतीले वो मांजदे, बड़ी शरधा नाल सेवा करते सी शहीद भाई मनी सिंह। 15 साल दे हो गए, कहंदे उन्हां दे पिता जी उन्होंने लैण वास्ते आए, कहण लगे महाराज इन्हां वास्ते असीं घर वेख्या, रिश्ता ब्याह करना है। महाराज कहंदे कोई गल नहीं। 7वें पातशाह महाराज ने आग्ञा दे दी। वेख लो शहीद भाई मनी सिंह ने धन धन गुरु हर राय महाराज के टाइम ते सेवा की, धन धन गुरु हर कृष्ण महाराज के टाइम ते सेवा की, धन धन गुरु तेग बहादुर महाराज बाबे बकाले जो महाराज से इथों जो हर गुरु हर कृष्ण महाराज ने दिल्ली तो क्या सी बाबा बसे ग्राम बकाले भी जिन्होंने असीं गुरता गद्दी दी, बाबा दादा साडा वो ग्राम बकाले च फिर यही लैके गए सी। शहीद भाई मनी सिंह की सेवा वेखो, गुरु तेग बहादुर महाराज दे वक्त सेवा, ते फिर 10वें पातशाह के टाइम तक सेवा, 10वें पातशाह तो बाद भी सेवा हरमंदर साहिब की। 7वें पातशाह तो लैके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की भी सेवा करते रहे। किन्नियां पातशाही की सेवा की? गुरु हरकृष्ण महाराज, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सारा जीवन समर्पित किया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी के अर्थ किए, इन्नी कथा करते रहे, इन्ना अंमृत छकाया, लोगों को प्रेर के सिੱਖੀ च ਵਧਾਇਆ। इन्ने गुरुआं की सेवा प्रतख करके इन्ना भी माण नहीं आया। वेखो असी थोड़ी जी सेवा कर लिए ना, किते कहते जी लगती है, फिर घाट होनी तां ही लगती होनी, जिथे जख्म है उत्थे ही लगता होंगे ना, तो जिथे नहीं गा उत्थे तो लगता ही नहीं है। घाट हो सकती फिर तां ही उन्हें ते लागू होंगे। असी थोड़ी जी सेवा करके माण कर लेने सत्संग जी। जे किते असीं 6 महीने सेवा कर लीए, पता नहीं असीं फिर तो इलाके नूं टिकण ही नहीं देना। जे किते कोई 5-7 साल कर ली लगातार दिन रात गुरु घर रह के, फिर तो पता नहीं भी जग ते होर कोई है ही नहीं। बई इधर पढ़ो इतिहास शहीद भाई मनी सिंह दा 7वें पातशाह तो लैके उस तो बाद 10वें पातशाह तो बाद भी, उस तो बाद अपना बलिदान भी देता, इन्ना भी मान नहीं आया। सिक्ख्या लो, ये इतिहास सुनाउण दा मतलब ये है भी निमरता तेरे अंदर, तू धूड़ बन के रवें, सब कुछ प्राप्त भी हो जाए। शहीद भाई मनी सिंह जी धूड़ बन के रहे। इन्ने मरातबे भी 10वें पातशाह की किरपा भी उन्होंने हुई, तो इन्ना वड्डा दिन जिन्हों के दादे शहीद होए। हुण कमाल की गल है। हुण भरावां दा सुनोगे हुण तुसीं अगां। सो साध संगत जी, इन्हां दा जिहड़ा भरा होया जेठा, ये 12 भरा सी। शहीद भाई मनी सिंह दे 12 भरा सी।
उन्हां समेत 12 सी। लिखिया 11 शहीद होए ने। कोशिश करांगे उन्हां दे तुहानूं नाम दसीए। पहले सी भाई जेठा, वो शहीद होए ने भंगाणी दे युद्ध विच। शहीद भाई मनी सिंह दे सक्के भरा इत्थे शहीद होए ने, जिन्हां दी बाबत इतिहासकारां ने लिखिया है। 10वें पातशाह ने भी उस्तत की उन्हां दी। कहंदे जिहड़ा जेठा पोतरा माई दास ते पोता बल्लू का, पड़पोता मूले का, बीज बिंजे का, भगाणी के मल्हान राजे की फौज गैल सामने मत्थे शहीद होया जेठा। इस करके साध संगत जी फिर जिहड़ा दूजा सी इन्हां दा भरा भाई दयाला, तुसीं जाणदे उन्हां दा इतिहास। चांदनी चौक गुरु तेग बहादुर महाराज दे नाल उबलदी देग विच उबाले खा के शहीद भाई मनी सिंह दा भरा दूसरी थां ते जिहड़ा शहादत जाम पी गया। इत्थों तक कहंदे ने उबलदी देग विच जदों शरीर विच प्राण ना रहे, शरीर शांत हो गया तो आवाज़ जपजी साहिब की आउंदी पई सी, विचों जपजी साहिब की पाठ की आवाज़ आउंदी सी। कमाल की गल। उबलदियां देगां विच बैठ के जपजी साहिब पढ़ते, साडे सुखां 'च बैठे ने, जी नहीं करदा। नारा रखेगा जाएगा तेरा जी करेगा। इन्ने सुखदायक जीवन है, अजे भी जी नहीं करता। उबलदियां देगां विच पाठ करते, जिन्हां दी सानू देन है अज कौम नूं। तीसरा पुत्र माई दास दा शहीद भाई मनी सिंह जी, जिन्हां दे गुण बयान ही नहीं किए जा सन। चौथा इन्हां दा भरा सी दुनिया, वो भी शहीद होया। पंजवां उन्हां दा भरा सी मान, माना, अंबर छक के मान सिंह बने। तुसीं आखोगे वो कौन सी मान सिंह? जदों कलगियां वाला पातशाह गढ़ी चमकौर दे विचों निकलदा है उन्हां दी बेनती करन ते महाराज कहंदे प्यारे दया सिंह, प्यारे धर्म सिंह, प्यारे मान सिंह, ये तारे की सेहत ते सानू मिले। माछीवाड़ के जंगल में जाके मिले सी। वो मान सिंह सी, वो शहीद भाई मनी सिंह दे भरा सी जिहड़े चित्तौड़गढ़ शहीद होए। है तो इतिहास ढंगाई दा है, चित्तौड़गढ़ जाके शहीद होए। ये उन्हां दे भरा जिहड़े सी चौथे भरा सी, पंजवें भरा सी। ये पंज जिहड़े सी शहीद भाई मनी सिंह दे भरा, होर भी नाम उन्हां दे लिखे ने साध संगत जी, जिवें सोहण लैणा राय हरीचंद, ये भी उन्हां दे भरा सी। ये भी शहीद होए ने। बहुत युद्ध कीता इन्हां भरावां ने। इन्हां दे भरावां दा भी वर्णन नहीं किया जा सकदा। बड़े सेवा सिमन वाले, बड़े जुझारू सिंह, बड़े सूरबीर शहीद भाई मनी सिंह दे भरा। वेखो दादे शहीद, सुन लिया तुसी? भरावां दे बारे दसदा तुहानूं, भरा शहीद ते उन्हां दे पुत्तर सी ना, पुत्तर जिहड़े वैसे 10 दसदे ने, 9 पुत्तर उन्हां दे शहीद होए सी। 9 पुत्तर, 9 पुत्तर उन्हां दे शहीद हुंदे ने। भरा ते उन्हां दे शहीद होए ने तुहानूं दस दित्ता है। भाई मान सिंह पंजवां सी ते सोहण सिंह ते लैणा, अमरचंद, रूपचंद, ये 7 एक मां दे सी, माता मदरी दे शहीद भाई मनी सिंह दे जिहड़े भरा। ते 5 जिहड़े भरा सी दूजी मां दे, जिवें मतरेई मां कह लईए आपां, तां फिर मिला के 12 बनते ने। वो भी दस देने तुहानूं 5। भाई जगतू, ये जदों शहीद भाई मनी सिंह शहीद किए गए नाल शहीद होए ने, इतिहास कहंदा। भाई सोहण सिंह जी, भाई लैणा सिंह जी, भाई अमरचंद ते भाई रूपचंद, ये भी शहीद होए ने। इस करके साध संगत जी ते राय हरीचंद, ये भी शहीद होए ने। ये भरा दसे ने उन्हां दे, बड़े बड़े गुणवान हुए ने।
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿ ਲੰਗੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਫਰਿਆਦ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਲਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਗਣੀ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਫਲਾਦ ਦੀ ਬਣੀ ਨਾਗਣੀ, 7 ਤਵੀਆਂ ਚੀਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਕੋਲ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕੋਟਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਭਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਂਭ ਲੈ ਤੂੰ, ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਜੇ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਚੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਵਾਕਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਉੱਥੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਸਰਹੰਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਥੋੜੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਸੀ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਾਂਗੀ ਪਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜ ਲਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਜਿਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, 3 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ, 5 ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਅਨਕ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। 3 ਪੁੱਤਰ, 2 ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ, 3 ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਅਨਕ ਸਿੰਘ। ਐ ਥੋੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੇ ਫਰਿਆਦ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇਰੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਿਤਾਬ, ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ।
ਬਾਬੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਿਤਾਬ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁੱਠਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿੰਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ 11-12 ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੰਦੇ 9 ਪੁੱਤਰ, 10 ਵਿੱਚ 9 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖੋ, ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਸੂਰਬੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਯੋਧਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਇੰਨਾ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਕੁਲਸ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਆਪ ਲਿਖ ਲੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿੱਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਸਨ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਕਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ। ਲੋਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ, ਝਿੜਕੇ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇ, ਮਾਰੇ ਪਿੱਟੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਭਤੀਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੈਰ ਖਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਡੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਪੂ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ, ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਥੇ 1,30,000 ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। 1,30,000 ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਪਾਠ, ਬੋਧ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਣੇ ਸਰੀਰ ਸੱਚਖੰਡ। ਬਾਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਉੱਠੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਸੱਤੋ ਦੀ ਗਲੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਏ, ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਵੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪੈਦਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਵਾਰਥ ਸੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਦਾਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਫਿਰ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਏ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਐਡਾ ਸੂਰਬੀਰ, ਐਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ। ਮੀਣੀਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਮੀਣੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਏਡੇ ਮਹਾਨ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਬਾਟਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਈਏ, ਕਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਲੇਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਖਣ ਆਹ ਗੱਲ ਜੀ ਚੰਗੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਬੋਲਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਬੋਲਤਾ, ਇੰਝ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਤੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ, ਸੰਗਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਟਕੇ ਨੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁਟਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 40 ਰੁਪਏ 80 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 80 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਆਏ, ਸਿਰ ਵਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਟਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਕਿਆਂ 'ਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਕਰਿਓ, 2 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਵੀ 8 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਖਾਲਸੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ, ਬੜੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਮਾਇਆ ਐਡੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਗੇ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਵੀ ਦੌਰ ਆਇਆ, 2 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ, ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਆਏਗੀ, ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਲਓ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 5000 ਬੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਹ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਲਓ। ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇੰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਨੀਤ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਰ ਕੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣੀਏ, ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਲੰਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਫੁੱਟੀ ਕੋਡੀ ਕੋਈ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖਾ। ਚੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੂੰ ਮਨਾ, ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਓ ਯਾਦ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰ। ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀਵਨ, ਇੰਨਾ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫੌਜ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਵਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ।
खैर खालसा सुचेत हो गया, पिछे मुड़ गए, कुछ राह विच मारे गए, कुछ इशनान करते मारे गए। टैक्स नहीं भरिया, कहते टैक्स काहदा दईए, खालस नूं मराण दा टैक्स दईए। असीं तां खालसा नूं एक घटना सी, दिवाली दा तिहार मनाउणा सी। तुहाडी कोझी चाल, तुहाडी भैड़ी चाल, तुहाडे काहदे पैसे दईए, टैक्स काहदा दईए। तुसीं तां होर ही चालां, तुसीं तां फौजां ला दित्तियां खालसे नूं मराउण वास्ते। उन्होंने जाना भी पता लग गया, वो कहन लगे इन्होंने टैक्स नहीं भरिया, चक्को इन्हों गिरफ्तार करो। ये जुल्म च इन्हों गिरफ्तार कर लिया। समाप्ति करिए, समा बड़ा हो गया। कहते शहीद भाई मनी सिंह नूं जदों गिरफ्तार किया, दो ही गल्लां रखियां गईयां। उदों उम्र 90 के लगभग सी। कल एक रात पढ़े सी, उन्हें 93 लिखे सी। कई महान विद्वान ने उन्होंने 90 ही लिखिया वैसे, क्योंकि कथावाचक नूं बड़ा कुछ विचारना पैंदा, सुनना पैंदा, पढ़ना पैंदा, फिर संगत विच विचार करनी पैंदी। इस करके वो 90 साल के लगभग उम्र हो चुकी है शहीद भाई मनी सिंह। इन्ना चेहरा जलाल, नूर, नूरो नूर चेहरा, चेहरे ते वेख के हैरान हो जाते सी मुगलों दीयां फौजां भी। कह लगे मुसलमान बन जाओ, कहते नहीं, कहते फिर बंद बंद कट के शहीद किया जाता, कहते मंजूर है। मुसलमान होना मंजूर नहीं। मुसलमान च की सी, सिर नवा के बस ऐ ही करना ही भी हाँ सौखा। असीं आंदे असीं तां जी साडे बच्चे साडे परिवार सुखी रहन। इतिहास तां पढ़ लै पहला, किहड़े सिखां विचों है तूं। उन्होंने इस तरह ही कहा गया, इन मान लो 90 साल की उम्र, 7-9 साल के नहीं झुके। तेरी तो इन्ना बीबा दाड़ा 10वें पातशाह ने दिता होया, ककार 10वें पातशाह दे, खालसा जिथे मर्जी नहीं। साध संगत जी असीं बेनती करते हैं, जो अंमृत छकना हो पहला पुछ लिया करो ये मर्यादा की गुरु कर दे। ये सिर उदन कलगीधर पातशाह का हो जाता। तेरा उहदे ते जोर नहीं चलता भी मैं जिथे मर्जी इनू वरता, ना ना तेरा नहीं तो फिर भी नहीं कर सकता। फिर पहला ही महाराज मैं नहीं ये कर सकता, भी मैं तो मनमुख वाला जीवन विचारना रह नहीं सकता, नरक का पग्गी बनना मैं नहीं। मर्यादा का पता होना चाहिए। जिन्ना अंबर छकिया बड़ा सानू दुख होंदा जो असीं उन्होंने वेखने भी गुरु कलगीधर पातशाह दे श्री सब पाए ने, कमाल हो गई। इस करके साध संगत जी 90 साल का बजुर्ग महापुरख झुकिया नहीं, मैनू ईण नहीं मननी, मैं मुसलमान नहीं, मैं सिर नहीं झुकाउणा। छकिया अंमृत कलगियां वाले पातशाह दे खंडे बाटे दा, किवें झुकावे सिर। कह लंगे वो महापुरख ने कहता मैनू बंद बंद कटना मंजूर है। कहते बंद बंद फतवा लाता, कट दो। आ गया वो दिन अज वाला। कई ने 8 जुलाई मना लिया, डायरियां ते 9 जुलाई लिखिया होया। अज वाला दिन आ गया 9 जुलाई का। कहते जदों शहीद भाई मनी सिंह नूं रख के ना हथ इंज इथों गुट तो इथों वड्डण लगे से इंज, शहीद भाई मनी सिंह कहते रुक जा। वो कहते डर गया होना शायद, ईन मन लेगा शायद। कहते नहीं नहीं तेनू हुक्म की होया? कहते बंद बंद कट्टण दा। कहते बंद इत्थों शुरू हुंदा, पोटे तो इत्थों शुरू कर आई पोटे पहला, उस तो बंद वे किन्ने ने, किन्ने बंद आ जाते हैं, 3-4 बंद पहला आ जाते हैं। इन्हां 3 बंद पहला कट, पहला पुट्टा, दूजा, तीजा, फिर इत्थे, फिर आ कुणी जिथे, फिर इत्थे मोढा। बंद बंद कट्टण का हुक्म है। साध संगत जी असीं कहता, तुसीं सुन लिया, बड़ा सौखा है, पर जिन्हां ने सारा कुछ किया सिੱਖੀ वास्ते वे लो कमाल। उन्हां दे चरनां ते सिर झुकदा, सिर झुकाउणा शहीदां दे झुकाओ जिन्हां ने साडे वास्ते वारता सारा। कहते बंद बंद सुखमनी साहिब का पाठ शुरू कर लिया। जदों बंद बंद कटता सारा शरीर, उहदे विचों भी आवाज़ आ रही है, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। पोटियां दे विचों जिहड़े बंद बंद कट्टे ने उन्हां विचों अष्टपदी का जाप हो रहा। जिवें 2 फाड़ हो गए सी भाई मती दास दे, उन्हां 2 फाड़ां चों आवाज़ आउंदी सी, जिन्नी नाम ध्याया वाला श्लोक उधरों दोवें पासे बोलते सी, पोटियां दे विचों आवाज़ आ रही।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕਦਾ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਖੇਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, 14 ਪੋਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ। ਇਹ ਪੁੱਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 14 ਪੁੱਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦ, 13 ਭਤੀਜੇ ਸ਼ਹੀਦ, 9 ਚਾਚੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਦਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਸੀ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਬੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ। 3:30 ਵਜੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੌਸਮੈਂਟ ਬਾਣੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਸੰਗਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀਰਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਰਾਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਹੇਗਾ ਬਈ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਣਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪੂਜੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਗ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਜਿੰਦ ਕੌਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ,
ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜਿੰਦ ਕੌਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਦ ਕੌਮ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆਤ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।